Hi everyone. In the last videos we discussed regarding accounting procedure of amalgamation ನಲ್ಲಿ calculation of purchase consideration ಮತ್ತು discharge of purchase consideration ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. In today's video we shall go further. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. So the next step here it is closing the books of transferor company. And the fourth step here it is, and the last step, passing opening entries and preparing a balance sheet in the books of transferring company. As we know all well, in amalgamation, there are two methods of amalgamation. One is in the nature of merger, another one in the nature of purchase. If it is in the nature of merger, we will follow pooling of interest method. And if it is in the nature of purchase, we will follow purchase method. We will follow purchase method. And these two steps will be same for both the methods, either for merger method and for purchase method. Calculation of PC and discharge of PC will be same. But these two will differ from each and every method. So ಒಂದೊಂದು ಮೆಥಡ್ ಇದು ಚೇಂಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರರ್ ಕಂಪನಿ ಅಂಡ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್, ಪಾಸಿಂಗ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ, ದೀಸ್ ಟು ವಿಲ್ ಡಿಫರ್ ಫ್ರಮ್ ಮೆಥಡ್ ಟು ಮೆಥಡ್. ಸೊ ಒಂದೊಂದು ಮೆಥಡ್ಗೂ ಎರಡೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ ಟುಡೇಸ್ ವಿಡಿಯೋ we shall discuss about fourth step, that is passing opening entries and preparing a balance sheet. In the upcoming videos we shall discuss about closing the books of transferor company. So passing opening entries and preparing the balance sheet of in the books of transferring company. So because about this there will be 14 marks question. It is pretty important concept. About this there will be a 14 marks question. And in today's video we shall discuss about opening entries and preparing a balance sheet in the books of transferring company in merger method. Keep this in mind. We are discussing merger method. So already in the previous videos we discussed difference between merger method and purchase method. That is a pooling of interest method and a purchase method ge difference nodidvi. So in merger method all the assets and liabilities will be taken over. All the assets and liabilities will be taken over at book values. Ella assets ಮತ್ತೆ liabilities ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ assets ನ ಮತ್ತೆ liabilities ನ book values ಅಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. So firstly we shall see the general entries. So this opening entries, what are the general entries? It includes generally ಏನೇನು general entries ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. So keep this in mind. We are discussing in merger method. The opening entries in transferring company we are discussing in merger method. So later on in upcoming videos we shall discuss in purchase method. Here there are list of opening entries in the books of transferring company under merger method. First entry for PC due. So first ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, PC due ತೋರಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. PC due ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟು ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರರ್ ಕಂಪನಿ ಅಕೌಂಟ್. ಕೀಪ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ business purchase account data to liquidators of transferor company. So liquidator of transferor company is nothing but which is a closing company. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ನೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವ ಕಂಪನಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆ ನೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ. And the second entry for incorporation of assets and liabilities taken over. Assets ಮತ್ತೆ liabilities ಏನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಹಾಕಬೇಕು. Firstly various assets account data. So you are supposed to debit each and every asset which that particular transferee company took from the transferor company. So transferor company ಇಂದ transferee company ಏನೇನೆಲ್ಲ ಅಸೆಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಅಸೆಟ್ಸ್ ನು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಒಂದೊಂದು ಅಸೆಟ್ಸ್ ನು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ವೇರಿಯಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಟೇಕನ್ ಓವರ್ ನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನೇನು ಅಸೆಟ್ಸ್ ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಅಸೆಟ್ಸ್ ನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ ಅಡಿಷನ್ ಟು ದಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸೊ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಟೇಕನ್ ಓವರ್, ಸೊ ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕಂಪೇರ್ ವಿತ್ ವೇರಿಯಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಟೇಕನ್ ಓವರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಇವೆರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಇದು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಯು ಗೆಟಿಂಗ್ ಎ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಹಿಯರ್, so you supposed to pass difference should be taken as general reserve. And even if you are getting difference here also the difference should be taken as general reserve. Difference na ಏನು ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, general reserve ಅಂತ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. If you are getting here
ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲಾಸ್. ಕೀಪ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. ಇಲ್ಲೇನೊಂದು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಇದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲಾಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್. ಎಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಎಂಟ್ರಿ ನಂಬರ್ 2 ಫಾರ್ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ನಂಬರ್ 3 ಫಾರ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ಪಿಸಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಪಿಸಿ ಡ್ಯೂ ತೋರಿಸ್ತೀರಾ ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಎಂಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಪಿಸಿನ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಫಾರ್ ಪಿಸಿ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ದ ಜನರಲ್ ಎಂಟ್ರಿ here it is liquidators of transfer company account data. ಸೊ ನೀವು ಯಾವ ಕಂಪ್ನಿನ ಲಿಕ್ವಿಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಸೊ ಆ ಕಂಪ್ನಿನ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ 2 ಏನೇನ್ರಲ್ಲಿ ಪಿಸಿನ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಟು ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್, ಟು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಕೌಂಟ್, ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್. ಕ್ಯಾಶ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಟು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಕೌಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಟು ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವೇಂದ್ರಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಪಿಸಿನ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಪಿಸಿನ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡೋ ನೀವು ಏನ್ರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇನ್ ಯೋರ್ ಮರ್ಜರ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಪಿಸಿ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಶೇರ್ಸ್, ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ರೇರೆಸ್ಟ್ ಕೇಸಸ್ ಓನ್ಲಿ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪೇಡ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಶ್. ಮರ್ಜರ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಶೇರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ನೀವು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ದೀಸ್ 3 ಆರ್ ದ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಆಲ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಸೊ ಈ 3 ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. So for example, if they are paid any liquidation expenses, if they are paid any formation expenses, or if that transferee company made payment of amalgamation expenses, or if they made payment of any outside liabilities. ಸೊ ಇದಕ್ಕೇನಾದ್ರೂ ಆಗಿದ್ರೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನೀವು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಒಂದೊಂದು ಎಂಟ್ರಿ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಐ ಗಿವನ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಫಾರ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಅಮಾಲ್ಗಮೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಅಂಡ್ ಫಾರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಟು ದ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್. ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಇನ್ನು ಔಟ್ಸೈಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೂ ನೀವು ಒಂದೊಂದು ಎಂಟ್ರಿ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಏನಾದ್ರು ಪೇಮೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ, ಔಟ್ಸೈಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಏನಾದ್ರು ಪೇಮೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಏನೇ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರಲಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಒಂದು ಜನರಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಓಪನಿಂಗ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿ ಕಂಪನಿ ಅಂಡರ್ ಅಮಾಲ್ಗಮೇಷನ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಮರ್ಜರ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಓಪನಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಶಾಲ್ ಸಿ ಒನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಮರ್ಜರ್ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ಹೌ ಟು ಪಾಸ್ ದಿಸ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಅಂತ, ಓಪನಿಂಗ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಯಾವ ತರ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದಂತ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮರ್ಜರ್ ಮೆಥಡ್ ಟು ಪಾಸ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್. The following are the balance sheet of P Limited and S Limited as on 31st March 2015. They are given liabilities P Limited, S Limited, and assets P Limited, S Limited. Equity share capital 14% preference shares, general reserve, export profit reserve, investment allowance reserve, profit and loss account, 13% debentures and current liabilities. And here land and building, plant and machinery, furniture and fittings, investment, stock, data, cash and bank they are given. Total balance sheet 9,90,000 and 6,60,000. And let's go with the adjustment. And P Limited takes over S Limited. So here P Limited is acquiring S Limited. Hence P Limited is transferee company. P Limited is transferee company and S Limited is transferor company. They are selling company and it is acquiring company. So transferee company and transferor company. P Limited discharges the PC or purchase consideration as below. So they are given information regarding discharge of PC. PC ನ ಯಾವ ತರ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Issued 35,000 equity shares of ₹10 each at par to the equity shareholders. So equity shareholders ಗೆ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ? So they are given 35,000 equity shares at 10 each ante. So this is payment to equity shareholders. Payment to equity shareholders. Next, preference shares of ₹100 each to discharge the preference shareholders of S Limited at 10% premium. So this is regarding discharge of preference shareholders. This is regarding discharge of preference shareholders. Preference shareholders na ಯಾವ ತರ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Next, the debentures of S Limited will be converted into equivalent number of debentures of P Limited. This is payment to debentures. So debentures na convert ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ debentures na payment ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. Old debentures ಏನಿದೆ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನ್ಯೂ debentures ಅವರಿಗೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. The statutory reserves of S Limited are to be maintained for 3 more years. So regarding these reserves,
reserves, that particular point is not important under merger method. Why? Because we are solving problem on merger method. So merger method ಅಲ್ಲಿ ಅದು important ಅಲ್ಲ. Why? Because in merger method we are going to transfer all the assets and liabilities including all the reserves. ಎಲ್ಲ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ liabilities ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Where in purchase method we are not going to transfer all the assets and liabilities. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯುಟರಿ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಸಪರೇಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ. ವೇರ್ ಇನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮೆಥಡ್, in purchase method we will get a separate entry for maintaining a statutory reserves, but here for maintaining statutory reserves and all we will not get any separate entry. Why? Because we will carry all the assets and liabilities to the new company from old company in the new company ಗೆ ಎಲ್ಲ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ liabilities ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ, ನಾವ್ ಯಾವ್ದನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯುಟರಿ ರಿಸರ್ವ್ ಅಂತ ಸಪರೇಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಹಾಕೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ವಿ ಶಾಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ PC ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಟು ದ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್, ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಟು ದ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಟು ದ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಏನೇನು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನೆಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ನೆಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಅಂಡರ್ ನೆಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮೇಡ್ ಟು ದ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಒಂದೊಂದು ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ಗೂ ಪೇಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ ಅಡಿಷನ್ ಟು ದಟ್, ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಪಿಸಿ ನ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವಾಗ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಪೇಡ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಶ್, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಪೇಡ್ ಇನ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಈ ತರ ಟರ್ಮ್ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಫೈಂಡ್ ಆದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ಅದೇನೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ ಅಡಿಷನ್ ಟು ದಟ್ ದೇ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಟು ದ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಗೆ ಯಾವ ತರ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಹೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ನೆಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್. ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನೆಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ PC ಅಂಡರ್ ನೆಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್. PC ನ ನಾವು ನೆಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಟು ದ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, 35,000 ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಆಟ್ 10 each. 35,000 ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ 10 each ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಹೀಸ್ 35,000 into 10 ಇಲ್ ಗೆಟ್ 3,50,000 ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ಸೊ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ issued 15% ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ₹100 each to discharge the preference shareholders of S Limited at 10% premium. ಇಲ್ಲಿ PC ನ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ನ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ 15% ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್. ಬಟ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಸಪೋಸ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಓಲ್ಡ್ ಶೇರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತೋ ಅಷ್ಟೇ ಶೇರ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ಈಗ PC ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು, ಸೊ P Limited S Limited ಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. P Limited is a transferee company, S Limited is a transferor company. S Limited ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಸೊ S Limited ಅಲ್ಲಿ you're having, ಸೊ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸೊ S Limited ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಂದು 1,70,000 ಇದೆ. ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಒನ್ ಶೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ, 100 ಇದೆ. ಹೆನ್ಸ್ 1,700 ಶೇರ್ಸ್. ಓಲ್ಡ್ ಶೇರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 1,700 ಶೇರ್ಸ್ at ₹100 each and 10% premium. So 100 plus 10% you'll get 110. 100 rupees face value plus 10% premium and you'll get so this is 100 plus 10%. 100 plus 10% in the sense you'll get 110. So total 17,000 into 110 you'll get 1,87,000. So if you're totaling these two you'll get total PC. Purchase consideration here it is 5,37,000 PC. And no need of discharge. ಸೊ ನೀವು ನೆಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಎರಡು ಸೇಮ್. ಸೊ ನೀವು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ನ ಬರುತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಅದೇ ತರನೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಇನ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಸೇಮ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ನೀವು ಕಾಪಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೇಟರ್ ಆನ್ ವಿ ಶಾಲ್ ಗೋ ವಿತ್ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಸ್ಟೆಪ್ 1 ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ PC ಆಗಿದೆ. ಸ್ಟೆಪ್ 2 ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿದೆ. ಸ್ಟೆಪ್ 3 ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್. ನಮ್ಗೆ ಅವರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋದು ಓಪನಿಂಗ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಮಾತ್ರ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ವಿ ಶಾಲ್ ಗೋ ವಿತ್ ಸ್ಟೆಪ್ 4 ಪಾಸಿಂಗ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್. ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಜನರಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಜನರಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಏನ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಏನಿದೆ ಫಾರ್ PC ಡ್ಯೂ ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟು ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರರ್ ಕಂಪನಿ. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟು ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರರ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರರ್ ಕಂಪನಿ. ಸೊ ಯರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರರ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಎಸ್. So to liquidators of yes company account. So that is what PC due. So PC due ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಸಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ
ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪಿ ಸಿ ಅಮೌಂಟ್? ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಪಿ ಸಿ ಅಮೌಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. 5,37,000 ಇದೆ ಪಿ ಸಿ ಅಮೌಂಟ್. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾರ್, ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ 5,37,000 ಟು ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಎಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರರ್ ಕಂಪನಿ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರರ್ ಕಂಪನಿ ಯಾವುದು? ಎಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ 5,37,000. ಸೊ ನರೇಶನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ. ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಇದೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಗೆಟ್ ಓವರ್. ಅಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಫಾರ್ ವೇರಿಯಸ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಟೇಕನ್ ಓವರ್. ಯಾವ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಜನರಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಫಾರ್ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಟೇಕನ್ ಓವರ್. ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಜನರಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ವೇರಿಯಸ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾರ್, ಯಾವ ಅಸೆಟ್ಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ? ವೇರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮರ್ಜರ್ ಮೆಥಡ್, ಆಲ್ ದ ಅಸೆಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಓವರ್. ಮರ್ಜರ್ ಮೆಥಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಅಸೆಟ್ಸ್ ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹೂ ಇಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಹೂಸ್ ಅಸೆಟ್ಸ್? P is, that means sorry, yes, P is taking yes assets. So yes assets ಯಾವ್ದಿದೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇದೆ 1,55,000, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಮಿಷನರಿ 1,70,000 ಇದೆ, ಫರ್ನಿಚರ್ 35,000 ಇದೆ, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ 95,000 ಇದೆ, ಅಂಡ್ ಸ್ಟಾಕ್ 1,03,000 ಇದೆ, ಅಂಡ್ ಡೇಟಾಸ್ 52,000 ಇದೆ, ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ 50,000 ಇದೆ. ಸೊ ದೇ ಟೇಕಿಂಗ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಅಸೆಟ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಅಸೆಟ್ಸ್ ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಅಸೆಟ್ಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಹಾಕಿದಾದ್ಮೇಲೆ ಒನ್ ಲೈನ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಡಿ. ಒನ್ ಲೈನ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಟ್ಟು ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ತೋರಿಸಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇದೆ ಆ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಹಾಕಿ. ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಹಾಕೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಯಾವ್ದು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದಾರೆ? ಎಲ್ಲಾ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ತಗೊಂಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಹಾಕುವಾಗ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ನ ಬಿಟ್ಟು ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. So apart from general reserve, why? Because in merger method, the difference will be treated as general reserve. Difference between assets, liabilities taken over and PC. So assets and liabilities plus PC difference ಏನಿದೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೈನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ನ ಬಿಟ್ರೆ ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲಾ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ನ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ. So to 13% debentures 35,000, to current liabilities 50,000, to export profit reserve 20,000, to investment allowance reserve 10,000, to profit and loss account 50,000, to business purchase account. This is what PC. Purchase consideration 5,37,000. So that is what after adding, that means after showing all the assets and liabilities, then tally. So ಇಲ್ಲಿ assets side total ಬಂದು, so assets side total ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ 6,60,000 ಬರುತ್ತೆ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ಟೋಟಲ್. ಅಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ ಟೋಟಲ್ ಇಲ್ ಗೆಟ್ 7,02,000. ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ ಟೋಟಲ್ 7,02,000 ಇದೆ. Anyhow, in liability side it is an excess, so you'll get difference in asset side. So 7,02,000 minus 6,60,000, you'll get 42,000. Asset side balance. This is what general reserve account. General reserve account debtor. This is the difference. So this is difference or a balancing figure. The difference athwa balancing figure anta ಹೇಳ್ತೀವಿ. So this is what entry number 2 for incorporation of assets and liabilities. So and next see entry number 3. So next entry number 3 ನೋಡೋಣ. So here entry number 3 it is for discharge of PC. PC ನ discharge ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ liquidators of transferor company account data 2 ಏನಂದಲ್ಲಿ discharge ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. So let's see. So liquidator of transferor company, which is the transferor company S Limited. So liquidators of S Limited account data. So PC ನ ಏನಂದಲ್ಲಿ discharge ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು? See here. PC ನ discharge ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, so we are discharging in equity shares. Equity shares ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ to equity share capital account. Then we are discharging in preference shares to preference share capital account plus premium ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ to preference share premium account. ಸೊ ಈ ಮೂರಲ್ಲಿ PC ನ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. PC ನ ಏನದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಷ್ಟು ತೋರಿಸಿ. ಸೊ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 3,50,000 ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂಡ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 1,70,000 ಇದೆ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ದು 17,000 ಇದೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ನಾ PC ನ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು 5,37,000 ನ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್, ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಶೇರ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಬಾಟ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ PC ನ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್
ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಅಂಡ್ ಯು ಮೇ ಗೆಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಒನ್ ಮೋರ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಬರ್ಬೋದು. ಪಿ ಸಿ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಡೌಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ಫಾರ್ಗಾಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್. ಪಿ ಸಿ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಸಾರಿ, ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಪ್ಲಸ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಡಿಬೆಂಚರ್ಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಯಾಕೆ ಪಿ ಸಿ ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ? ಯಾಕೆ ಪಿ ಸಿ ನಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ? ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಮೇಡ್ ಓನ್ಲಿ ಟು ದ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಏನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಓನ್ಲಿ ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಅಂಡರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್. ಅದನ್ನ ಅಷ್ಟೇ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ಬೇಕು. ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಮೇಡ್ ಟು ದ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ, ಟು ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್, ಟು ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ ಅದರ್ಸ್ where it may be. So payments made to the outside liabilities will not be taken as a purchase consideration. It will not be included in a purchase consideration. ಏನ ಔಟ್ಸೈಡರ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಡಿಬೆಂಚರ್ ಇಸ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ, ಡಿಬೆಂಚರ್ ಅನ್ನೋದು ಔಟ್ಸೈಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಮೇಡ್ ಓನ್ಲಿ ಟು ದ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಪಿ ಸಿ. ಸೊ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನಷ್ಟೇ ನಾವು ಪಿ ಸಿ ನಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಮೇಡ್ ಫಾರ್ ದ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್, ಸೊ ಮೇಕ್ ಸಪರೇಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಫಾರ್ ಇಟ್. ಔಟ್ಸೈಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಏನಾದ್ರು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸಪರೇಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಹಾಕಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದೇ ಆರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಸಿ, the debenture of S Limited will be converted into equivalent number of debentures of P Limited. So ಅವರು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಓಲ್ಡ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟು ನ್ಯೂ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ 13% ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ನ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಓಲ್ಡ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಎಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಎಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಓಲ್ಡ್. ಇದನ್ನ ಏನ್ರಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ? ನ್ಯೂ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ನ್ಯೂ 13% ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಏನ್ರಲ್ಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ಹಾಕಿ. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಡ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಶ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 13% ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಡ್ ಇನ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 13% ಡಿಬೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಅವ್ರು ಏನ್ರಲ್ಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ನ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಹೆನ್ಸ್ ಓಲ್ಡ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟು ನ್ಯೂ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. 13% ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಓಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ 13% ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನ್ಯೂ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಎಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅನ್ನೋದು ಓಲ್ಡ್, ಪಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅನ್ನೋದು ನ್ಯೂ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ 35,000 being discharge of debentures. So that is what, apart from this there are no adjustments in the problem. And the extra adjustments ನಮ್ಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಇಷ್ಟೇ adjustments problem ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು. Apart from this there are no adjustments ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ. Hence we passed all the opening entries. ಎಲ್ಲ ಓಪನಿಂಗ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. Then we supposed to prepare the balance sheet. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ while preparing a balance sheet, ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕೀಪ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. ಅಂಡ್ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಎ ನ್ಯೂ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಇನ್ ಪಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಪಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನ್ಯೂ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಇವರೆಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅದೇ ತರ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ನೋ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದೋಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಇವ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ಇವ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಒಂದು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ನೋಡೋಣ ಯಾವ ತರ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇವ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವರು ಯಾವ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ಅಸೆಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಇದಕ್ಕೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಟೇಕನ್ ಓವರ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇದೆ. ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಪಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಮಿಷನರಿ ಎಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫರ್ನಿಚರ್ ಅಂಡ್ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರೆ 57,000ಗೆ ಇದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವ ಅಸೆಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನಷ್ಟೇ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಎನಿಯೋ ಮರ್ಜರ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಅಸೆಟ್ ಮತ್ತೆ ಲಯಬಿಲಿಟಿನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಡಲ್ಲ. ಮರ್ಜರ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಯು ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಆಫ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ದಟ್. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಟೆನ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ. ಯಾವ್ದು ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅವರು ಬಿಟ್ಟಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ದ ಓಪನಿಂಗ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್, ಸಾರಿ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಆಫ್ ಪಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಸ್ ಆನ್ 1st April 2015. So firstly, equity and liabilities. So shareholders fund ಯಾವ್ದು ನೋಡೋಣ. ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಸೊ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಸೊ 50,000 ಓಲ್ಡ್ ಇವ್ರದ್ದು. ಎಷ್ಟು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಇವ್ರದ್ದು 50,000 ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇದೆ. ಸಾರಿ, ನಾಟ್ 50,000, 5 lakh. ಇವ್ರದ್ದು 5 lakh ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇದೆ. ಪ್ಲಸ್ ಪಿ ಸಿ ನ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವಾಗ ಎಸ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 3,50,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪಿ ಸಿ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವಾಗ 3,50,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೆನ್ಸ್ 8,50,000 ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇವ್ರದ್ದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಓಲ್ಡ್ 3 lakh ಏನಿದೆ, ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್. ಇಲ್ಲಿರೋ ಓಲ್ಡ್ 3 lakh
ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗೋಗಿದೆ, ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋಗಿದೆ ಇವ್ರದಿಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಈ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ, ಇವ್ರದ್ದು ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಅದು ಓಲ್ಡ್ ತಗೋಬಾರ್ದು, ನ್ಯೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 3 lakhs ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋಗಿದೆ. ಸೊ ಪಿ ಸಿ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್, ಪಿ ಸಿ ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಮೌಂಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಸಿ. ಸೊ ಪಿ ಸಿ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಹಿಯರ್ ಸಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಟು ದ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ? 35,000 ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಆಫ್ ₹10 each, ಟೋಟಲ್ 3,50,000 ಕೊಟ್ಟು ಇವ್ರು ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಾಕಿದೀವಿ. ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ, ಅವ್ರು ಕ್ಲಿಯರ್ಡ್. ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ? 1,700 ಶೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ₹110 each ಅಟ್ 10% ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ 110 ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು, ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ 1,87,000 ಇವ್ರನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸೊ ಇದು ನ್ಯೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ನ್ಯೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಈ ಓಲ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಯಾವ್ದು ಇರಲ್ಲ, ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನೂ ಇಲ್ಲ, ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನೂ ಇಲ್ಲ, ನ್ಯೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ, ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ನ್ಯೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಶುಡ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನ್ಯೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ 50,000 ಓಲ್ಡ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಇದೆ ಪಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅಂಡ್ 35,000 3,50,000 ಅಷ್ಟು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಟೋಟಲ್ 8,50,000 ಆಗಿದೆ. ಅಂಡ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಓಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು 14% ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಅಂಡ್ ಇದಕ್ಕೆ ಪಿ ಸಿ ನ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿರೋದು 15%. ಎರಡನ್ನೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಚೇಂಜ್ ಇದೆ. ಸೊ 1,700 ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ₹100 each, 15% ಇದು 1,70,000 ಆಯ್ತು. ಇದು ಪಿ ಸಿ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು. ಅಂಡ್ 2,20,000 14% ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಓಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು, ಓಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು 100 each, 2,20,000 ಆಗಿದೆ. ಇದು ಓಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು. ಇಷ್ಟು ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಫ್ ಯು ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್. ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಗೆ ಬಂದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್. ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ನ ನೀವೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ನ ನಾವೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್. ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್. ಫಸ್ಟ್ಲಿ ಸೊ ಪಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಪಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ 50,000 ಇದೆ. ಪಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ 50,000 ಇದೆ. ಸೊ ದೆನ್ ಗೋ ವಿತ್ ದ ಎಂಟ್ರಿ ನಂಬರ್ 2, ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಟೇಕನ್ ಓವರ್. ಈ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಟೇಕನ್ ಓವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇದೆಯಾ, ಲಾಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಯಾವ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಇನ್ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್. ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ಬಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲಾಸ್. ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಏನದ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲಾಸ್. ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲಾಸ್ ವರ್ತ್ 42,000. ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲಾಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಲಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು 42,000. ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 8,000. ಡಿಫರೆನ್ಸ್ 8,000 ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಯಾವ್ದಾದಿದೆ, ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ರಿಸರ್ವ್ ಇದೆ. ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ರಿಸರ್ವ್ ಬಂದು ಸೊ ಎರಡು ಕ್ಯಾರಿ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ಪಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ 30 ಇದೆ, ಎಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ 20 ಇದೆ. ಟೋಟಲ್ 50,000 ಆಗಿದೆ. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲೋಯನ್ಸ್ ರಿಸರ್ವ್. ಸೊ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲೋಯನ್ಸ್ ರಿಸರ್ವ್ ಪಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇಲ್ಲ, ಎಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮಾತ್ರ 10,000 ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಬ್ಬರದು 75 ಪ್ಲಸ್ 50 ಸೇರಿ ಸೊ 1,25,000 ಆಗಿದೆ. ಅಂಡ್ ಶೇರ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವಾಗ, ಪಿ ಸಿ ನ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವಾಗ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಟು ಶೇರ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಎಷ್ಟಿದೆ 17,000 ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಹೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ 17,000 ತೋರಿಸಿದ್ವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಶೇರ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಕೌಂಟ್. ಶೇರ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ 17,000 ತೋರಿಸಿದ್ವಿ. ಸೊ ಆಲ್ ದ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಗಾಟ್ ಓವರ್, ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದೆನ್ ಕಮ್ ಟು ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಯಾವ್ದಿದೆ, ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಬಂದು 13% ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್, ನ್ಯೂ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್. ಇದು 13% ನ್ಯೂ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟಿತ್ತು 50,000 ಇತ್ತು, ಅಂದ್ರೆ ಪಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ 50,000 ಇತ್ತು. ಪ್ಲಸ್ ಎಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಿ ಹಿಯರ್, ಎಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಗೇನ್ 3,50,000 ಅಷ್ಟು ನ್ಯೂ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಓಲ್ಡ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ನ್ಯೂ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ 50,000 ಇತ್ತು. ಈ 50,000 ವರ್ತ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ನ್ಯೂ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಬಂದು 3,50,000 ಅಷ್ಟು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಟೋಟಲ್ 50,000ಗೆ 35,000 ಅಷ್ಟು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಟೋಟಲ್ 85,000 ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಸೊ 65 ಪ್ಲಸ್ 50, 65 ಪಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಪ್ಲಸ್ 50,000 ಬಂದು ಎಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಟೋಟಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಬಂದು 1,15,000 ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್. ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ನೋಡೋಣ. ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ಬಿ ಅಸೆಟ್ಸ್.
ಸೊ ಫಸ್ಟ್ಲಿ ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಯಾವ್ದಿದೆ ಸೊ ನೋಡೋಣ. ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಫಸ್ಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ತಗೋಣ. ಸೊ 1 by 1 ನೋಡ್ತಾ ಬರೋಣ. ಸೊ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಯಾವ್ದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ 25,000 ಪಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇದೆ, ಪ್ಲಸ್ 2,50,000 ಪಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇದೆ ಅಂಡ್ 1,55,000 ಎಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಎರಡು ಕ್ಯಾರಿ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ 4,05,000 ಆಗಿದೆ. ಅಂಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಮಿಷನರಿ ಎರಡು ಸೇರಿ 4,95,000 ಆಗಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಅಸೆಟ್ಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಯಾವುದೇ ಅಸೆಟ್ಸ್ ನ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಟೋಟಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇಫ್ ದೇ ಮಿಸ್ ಎನಿ ಅಸೆಟ್ಸ್, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಸೊ ಆ ಅಸೆಟ್ ನ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ಅಸೆಟ್ಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ಅಸೆಟ್ಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರಿಂದ ಯು ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಟು ವರಿ. ಎಲ್ಲಾ ಅಸೆಟ್ಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ ತಗೊಳ್ಬೋದಾಗತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಅಂಡ್ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ 92,500 ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಪರೇಟ್ ಹೆಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಐ ಫರ್ಗಾಟ್ ಇಟ್. ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಸಪರೇಟ್ ಹೆಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸೊ ಎರಡು ಇದ್ರದ್ದು ಸೇರಿ 2,20,000 ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಸ್ಟಾಕ್, ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ 1,93,000 ಆಗುತ್ತೆ ಟೋಟಲ್, ಪಿ ಮತ್ತೆ ಎಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಪಿ ಪ್ಲಸ್ ಎಸ್, ಪಿ ಮತ್ತೆ ಎಸ್ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಡೆಟಾಸ್ 1,24,500 ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾಶ್ ಎಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ 1,20,000 ಆಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಯು ಟೋಟಲ್ ಇಟ್ ಇಲ್ ಗೆಟ್ 16,50,000. Even in liability side you'll get 16,50,000. So that is what the problem number 1. So this is problem on opening entries, passing the opening entries under merger method. So I hope you people are clear about it. Thanks for watching. If you are having any doubts, you can call me. Thank you.